Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Guruve Gauta Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaः. Madega Bandhu Masangin Madguru Manmahadana Mannishtaraga Madbhagya Madananda Namostude. Chandraya Srimad Bhagavatam ki jai. Srimad Bhagavatam Didya Skandam Slokam 9ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 34. ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hridirtam yad pradiyetana na pradiyeda chatmani tadvidyadatmano mayam yada baso yada tamaha. Hridirtam yad pradiyeda na pradiyeda chatmani tadvidyadatmano mayam yada baso yada tamaha. Hridirtam yad pradiyeda na pradiyeda chatmani tadvidyatmano mayam yada baso yada tamaha. Hare Krishna. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. സ്ക്രീന് കാണാല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹൃദയർത്ഥം യത് പ്രദീയേത ന പ്രദീയേത ചാത്മനി തദ്വിദ്യാദാത്മനോ മായാം ആസോ യദാ തമഃ. ഹൃദയർത്ഥം യത് പ്രദീയേത ന പ്രദീയേത ചാത്മനി ദ്വിദ്വാത്മനോ മായാം യദാ ഭാസോ യദാ തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹൃദയർത്ഥം യത് പ്രതീയേത ന പ്രതീയേത ചാത്മനി തദ്വിദ്യാദാത്മനോ മായാം യഥാ ഭാസോ യഥാ തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാട് മാതാജി. വിജയനാട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹൃദയർത്ഥം യത് പ്രതീയേത ന പ്രതീയേത ചാത്മിനി തദ്വിദ്യാദാത്മനോ മായാം യഥാ ഭാസോ യഥാ തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമലത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹൃദയർത്ഥം യത് പ്രതീയേത ന പ്രതീയേത ചാത്മനി തദ്വിദ്യാദാത്മനോ മായാം യഥാ ഭാസോ യഥാ തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹൃദേ ആത്മം യത് പ്രതീയേത ന പ്രതീയേത തന്മനി തദ്വിദ്യാദാത്മനോ മായാം യഥാ ഭാസോ യഥാ തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹൃദയർത്ഥം യത് പ്രതീയേത ന പ്രതീയേത ചാത്മനി
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। तंगमणि माताजी हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदेर्तं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यदा वासो यदा तमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। ओके। शारदा नायर माताजी हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयत्तं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यदा भासो यदा तमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रीजय जी माताजी हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। माताजी हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विदादात्मना मायां यदा भासो यदा तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। मालती माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। रमणी माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण മാതാജിയുടെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. രമണി മാതാജി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। ओके। सिंधु माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। तद्विद्यादात्मनो मायां यदा भासो यदा तमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। भारती माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। डॉक्टर विजय मरियम माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। प्रतिभा माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि
तद्विद्यात् आत्मनो मायां यदा भासो यदा तमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। सीतारामन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रितीर्थं यत् प्रदीयेते न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यदा भासो यदा तमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वसंत माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यदा भासो यदा तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बीना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अनम्यूट करो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेन न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो दधातमः यथा तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके शोभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओ भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यदि प्रदीयते तत्त्वविदादात्मनो मायां यदा भासो यदा तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अनिता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यदा भासो यदा तमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सती देवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चलिए माता जी केयर नहीं ले हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यदा भासो यदा तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। गीता सी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धनलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भी सुरेंद्र माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गिरिजा कुमार माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेन न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा प्रदीप माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यदा भासो यदा तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।
सुनीता जयराज माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रदीयेत न प्रदीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीरंजनी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ओम तत्सदिति। हरि ओम। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, വേറെ ആരാണ് ചൊല്ലാനുണ്ട് ചൊല്ലാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓക്കെ, നേരത്തെ രമണി മാതാജി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായില്ല. നോക്കി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? നേരത്തെ മാതാജിയുടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായില്ല. രമണി മാതാജി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹൃദയ ഇല്ലാതെ അർത്ഥം മൂല്യം ഏതാണോ പ്രതീയത കാണപ്പെടുന്നത്, ന അല്ല പ്രതീയത കാണപ്പെടുന്നത്, ച ആത്മനി എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി, തത് അത്, വിദ്യാ അങ്ങ് അറിയണം, ആത്മനഃ എന്റെ, മായാമയ ശക്തി, യഥാ അതുപോലെ, ആഭാസ പ്രതിഫലനം, യഥാ അവണ്ണം, തമഹ അന്ധകാരം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യുന്നു. അല്ലയോ ബ്രഹ്മാവേ, എന്തു തന്നെ മൂല്യമുള്ളതായാലും അതിനെ എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം അതിന് വാസ്തവികത്വം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിനെ എന്റെ മായാമയ ശക്തിയായി അറിയുക. അന്ധകാരത്തിലെ പ്രതിഫലം പോലെ കാണായി വരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യുന്നു. വിരാട് ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും അതിന്റെ ആവിർഭാവത്തിലും നിലനിൽപ്പിലും വളർച്ചയിലും വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുമായി അതിന്റെ പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിലും അതിന്റെ അധപ്പതനത്തിലും അന്തർധാനത്തിലും എല്ലാം പരമദിവ്യത പുരുഷന്റെ അസ്തിത്വവുമായി അതിൻ്റെതായ അടിസ്ഥാന ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനുമായുള്ള ഈ പരമപ്രധാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്മൃതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുവോ, എപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താത്ത കാര്യങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, അപ്പോഴൊക്കെ ആ സങ്കല്പനത്തെ ഭഗവാന്റെ മായിക ശക്തിയുടെ ഫലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാനില്ലാതെ അഥവാ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് യാതൊന്നും തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. മായാമയ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണെന്നറിയണം. സർവ്വതിനെയും ഭഗവാനുമായുള്ള ആധാരതയ ബന്ധത്തിൽ കൃത്യമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന ശരിയായ നിർണയത്തെ യോഗമായ അഥവാ സംലയന ശക്തി എന്നും, ഭഗവാനുമായുള്ള നാദീഭാവത്തിൽ നിന്നും ഒരു വസ്തുവിനെ അഥവാ ആവശ്യത്തെ വേർപെടുത്തുന്ന തെറ്റായ സങ്കല്പനത്തെ ഭഗവാന്റെ ദൈവീ മായ അഥവാ മഹാമായ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇരു മായകൾക്കും ഭഗവാനുമായി ബന്ധമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ യാതൊന്നിനും വർത്തിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആധാരതേയ ഭാവങ്ങളെ വേർപെടുത്തുന്ന പൊള്ളയായ സങ്കല്പനം തെറ്റായത് അല്ല, മറിച്ച് മായാമയം ആകുന്നു. ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിനെ മായ അഥവാ മിഥ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി, കയറിനെ പാമ്പായി കരുതുന്നത് മിഥ്യയാണ്. കയർ സംഭ്രാന്തനായ വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാകിയാൽ അത് അസത്യമേ അല്ല, എന്നാൽ അതിന്റെ സ്വീകാര്യം മായയാകുന്നു. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ആവിഷ്കരണത്തെ ഭഗവത് ശക്തിയിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ടതായി അംഗീകരിക്കുന്ന പൊള്ളയായ സങ്കല്പനം മിഥ്യ അഥവാ മായയാകുന്നു. എന്നാൽ അത് അസത്യമല്ല. ഈ മായിക സങ്കല്പത്തെ അജ്ഞത എന്ന കാര്യത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭൂതമാക്കപ്പെടാത്ത അഭിവ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്തിനേയും മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജീവസത്ത അരൂപരഹിതനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നത ഭഗവാൻ നിരാകാരനാണ് എന്ന തത്വവും മിഥ്യയാണ്. അർജുനന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന യോദ്ധാക്കളും സ്വയം അർജുനനും ഭഗവാൻ പോലും ആവണ്ണം
സകലരും മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും അവരെല്ലാം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും വർത്തമാന ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷവും ഭൗതിക അസ്തിത്വം എന്ന ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായതിനു ശേഷം പോലും അവരെല്ലാവരും വിധിരക്തമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി തന്നെ ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുമെന്നും യുദ്ധഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവത്ഗീത 2:12 ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനും ജീവസത്തുക്കളും വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മാത്രവുമല്ല ആ ഭഗവാന്റെയും ജീവസത്തുക്കളുടെയും വ്യക്തിഗത ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് കൃപയാൽ മായിക ശക്തിയുടെ പ്രഭാവമായ അന്ധകാരത്തിലെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തെ മാത്രമേ ദൂരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ പ്രകാശം സ്വതന്ത്രമായതല്ല. പ്രകാശത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം ബ്രഹ്മജ്യോതിയാകുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന പ്രകാശമാകുന്നു. അതേ പ്രകാശം സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയുടെയും ഒക്കെ പ്രകാശമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആത്മാവിന്റെ അഭേദത്തെ പരമാത്മാവായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടാത്തതും മിഥ്യ അഥവാ മായയാണ്. മാത്രമല്ല ഞാൻ പരമോന്നതനാണ് എന്ന പൊള്ളയായ അവകാശവാദവും അതേ മായ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അവസാനത്തെ മായിക ദുഷ്പ്രലോഭനമാകുന്നു. സർവവും പരമോന്നതയിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്നുവെന്ന് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തകളും പരമജീവസത്തയായ പരമദൈവത്വ പുരുഷന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ജനിച്ചവയാകുന്നു. ഭഗവത് ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് സ്വയം ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഹേതുഭൂതനായത്. മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും ബ്രഹ്മാവെന്ന കാരകത്തിലൂടെ ഭഗവത് ശക്തിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭൂതരായവരാണ്. പരമോന്നത ഭഗവാനായി പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർക്കാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഒരു അസ്തിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ജീവസത്തുക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, പരമസത്യയായ ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വെറുമൊരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പൊള്ളയായ അവകാശവാദം മായയാണ് എന്ന തീരുമാനത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവസത്തകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, പരമസത്യയായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വെറുമൊരു പ്രതിഫലനമാണ് മാത്രമാണെന്നും പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പൊള്ളയായ അവകാശവാദം മായയാണ് എന്ന തീരുമാനത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു. അല്പജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾ വ്യാമോഹിതരായിത്തീരുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ജീവശാസ്ത്രജ്ഞർ, പ്രയോഗ സിദ്ധാന്ത താത്വികർ ഇത്യാദികളൊക്കെയും സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി മുതലായവയുടെ പ്രകാശ പ്രതിഫലനത്തിൽ കണ്ണഞ്ചി പോകുന്നു. അപ്രകാരം പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിരാകരിക്കുകയും ഭൗതികമായ സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഊഹാപോഹങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും രചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദഗ്ധ വ്യക്തിയുടെ ശരീരശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാരീരിക നിർമ്മാണ ഘടനയിൽ ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ നിഷേധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ മരണശേഷവും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഡോക്ടർക്ക് ഒരു മൃതശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകുവാൻ കഴിയുകയും മസ്തിഷ്കീയ പിണ്ഡത്തിന്റെ നിർമ്മാണമായിരുന്നു പ്രവർത്തനനിരതമായ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി എന്ന രീതിയിൽ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ക്രിയാവിജ്ഞാന അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ഗൗരവപൂർണമായ ഒരു പഠനം നടത്തുന്നു. എങ്കിലും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന് മൃതശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിനെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിരാട് ആവിഷ്കരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ ശാരീരിക രചന, മാനസികമായ വ്യത്യസ്ത ധ്യാന നിമഗ്ന അഭ്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എങ്കിലും അന്തിമത്തിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മായയല്ലാതെ അതിലുപരിയായി മറ്റൊന്നും തന്നെയല്ല. ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാന സന്ദർഭത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പുരോഗതികളും മായിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാകുന്നു. മായിക ശക്തിക്ക് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഇരു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അവ ആവരണം ചെയ്യുന്ന സ്വാധീന ശക്തി, എറിയുന്ന സ്വാധീന ശക്തി എന്നിവയാകുന്നു.
എറിയുന്ന സ്വാധീനശക്തി വഴി മായാമയ ശക്തി ജീവസത്തകളെ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ തള്ളുന്നു. ആവരണം ചെയ്യുന്ന സ്വാധീനശക്തി വഴി അവൾ പരമവ്യക്തിഗത ജീവസത്തയായ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രബുദ്ധമാക്കിയ പരമപുരുഷന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്പജ്ഞാനികളുടെ നയനങ്ങളെ മൂടുന്നു. പരമോന്നത ഭഗവാനുമായുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഭേദത്തെ ഒരിക്കലും ഇതിൽ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ആകയാൽ അല്പജ്ഞാനിയായ വ്യക്തിയുടെ അത്തരമൊരു വിഡിത്തമായ അവകാശവാദം ഭഗവാന്റെ മായാമയ ശക്തിയുടെ മറ്റൊരു പ്രദർശനം മാത്രമാണ്. ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന ആസുര വ്യക്തികൾ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ കൂടുതൽ തള്ളപ്പെടുകയും അപ്രകാരം അത്തരം ആസുര വ്യക്തികൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ലാതെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിക്ക് വിധേയരാകുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീത 16-18 വരെ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും വിവേകിയായ ഒരുവൻ ഭഗവാനാൽ നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വയം ഭഗവാനാൽ നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട അർജുനന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ളവരാൽ പ്രബുദ്ധനാക്കപ്പെടും. അവർ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ വിമത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവ സമന്വിതഃ. സർവ ഉദ്ഗാരങ്ങളുടെയും ആദിസ്രോതസ് ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും പെടുന്നതും നിലനിർത്തുന്നപ്പെടുന്നതും സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സർവവും ഭഗവത് ശക്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അറിയാവുന്ന വിവേകിയായ വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനിയാണ്. ആകയാൽ അവൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിരതനായ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രതിഫലന ശക്തി പലവിധമായ അല്പജ്ഞാനികളുടെ ആയവരുടെ നേത്രങ്ങൾക്ക് സ്ഫുടീകരിക്കുന്നുവെന്നെങ്കിലും അഗ്നിക്ക് ദൂരെ നിന്നും ചൂടും പ്രകാശവും പ്രസരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഭഗവാന് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിന് അതിവിദൂരത്തിൽ നിന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളാൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വിവേകിയായ ഒരുവൻ വ്യക്തമായി അറിയുന്നു. പുരാതന ഋഷിമാരുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആയുർവേദത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ സ്ഥിരീകൃത സ്വീകാര്യതയെ ഇപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ജഗത്യോനിർ അനിശ്ചസ്യ ചിത് ആനന്ദൈകരൂപിണഃ പുംസോസ്തി പ്രകൃതിർനിത്യ പ്രതീച്ഛായേവ ഭാസതഃ അചേതനാപി ചൈതന്യ യോഗേന പരമാത്മനഃ അകരോത് വിശ്വമഖിലം അനിത്യം നാടകാകൃതിം. ഒരു പരമപുരുഷനേയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ ജനയിതാവാകുന്നു. പ്രതിഫലന പ്രകാശം പോലെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയായി വർത്തിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ അത്തരം മായിക പ്രവൃത്തി വഴി ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ പോലും ഭഗവാന്റെ ജീവശക്തിയുടെ സംയുക്ത പ്രവർത്തനത്താൽ ചലിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഭൗതിക ലോകം അജ്ഞമായ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു നാടകീയ അവതരണം പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ അജ്ഞനായ വ്യക്തി പ്രകൃതിയുടെ നാടകത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ഒരു ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനോ ആയേക്കാം. അതേസമയം പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ മായിക ശക്തിയാണെന്ന് സുബുദ്ധിയായ ഒരുവൻ അറിയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരമൊരു നിഗമനത്താൽ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ അപ്രധാന ശക്തിയുടെ അപരാപ്രകൃതിയുടെ പ്രദർശനം എന്ന പോലെ ജീവസത്വ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തിയുടെ പരാപ്രകൃതിയുടെ പ്രദർശനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശക്തിയും ശക്തിയുടെ അധിപനും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയും ചൂടും തമ്മിൽ ഒരു നേരിയ അന്തരമുണ്ടെന്ന് വരികിലും ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി അഥവാ പരാപ്രകൃതി ഭഗവാനോളം തന്നെ മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അഗ്നിയിൽ ചൂട് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചൂട് അഗ്നിയല്ല. അഗ്നിയും ചൂടും ഒന്നാണെന്ന തെറ്റായ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന അല്പജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ നിസ്സാര കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ചൂട് എന്നു പേരായ അഗ്നിയുടെ ഈ ഊർജത്തെ ഇവിടെ നേരിട്ട് അഗ്നി എന്നല്ല മറിച്ച് പ്രതിഫലനം എന്നാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ജീവസത്തകളാൽ പ്രതിനിധീഭവിക്കപ്പെടുന്ന ജീവശക്തി ഒരിക്കലും സ്വയം ഭഗവാനല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിഫലനമാകിയാൽ ജീവസത്തിയുടെ അസ്തിത്വം മൂലപ്രകാശമായ പരമോന്നത ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ധകാരമാകിയാൽ അതിനെ അന്ധകാരത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്താം. മാത്രമല്ല അന്ധകാരത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാകുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അന്വയത്തിലൂടെ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഇരു ശക്തികളുടെയും
ആ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയെ മായ അഥവാ മിഥ്യ എന്ന് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തിലൂടെ അജ്ഞതി എന്ന അന്ധകാരത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സാമാന്യ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിഫലന പ്രകാശത്തിലൂടെ മാത്രം ആർക്കും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ കഴിയുകയില്ല. അതിനെ ഒരുവൻ സ്വയം മൂലപ്രകാശത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അന്ധകാരത്തെ ദൂരീകരിക്കുവാൻ അശക്തമാണ് അന്ധകാരത്തിനകത്തെ സൂര്യന്റെ പ്രതിഫലന പ്രകാശം. എന്നാൽ പ്രതിഫലന രശ്മിയുടെ ബാഹ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തിന് അന്ധകാരത്തെ പൂർണ്ണമായും ദൂരീകരിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അന്ധകാരത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ ഒരു മുറിയിലെ വസ്തുക്കളെ കാണുവാൻ കഴിയില്ല. തന്നിമിത്തം അന്ധകാരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും അവ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവയെക്കുറിച്ച് ചേർത്ത് ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പ്രകാശത്തിൽ മുറിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെയെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയുമാറാകുന്നതിനാൽ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഉടനെ ഇല്ലാതാകുന്നു. ആയതിനാൽ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. അല്ലാതെ ഭഗവാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ധ്യാന നിമഗ്നരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയല്ല അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ആരും ഭഗവത്ഗീതയോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതോ ശ്രവിക്കരുത്. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി നേരത്തെ തന്നെ അപരാധി എന്ന് വിധി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അപരാധിയായ അത്തരമൊരു വ്യക്തിയുമായുള്ള ഏതു സംസർഗവും സംസർഗിയെയും അപരാധിയാക്കുന്നു. പത്മപുരാണം അനുസരിച്ച് ഭൗതിക പര്യന്തത്തിനുള്ളിൽ അസംഖ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. അവയെല്ലാം തന്നെ അന്ധകാരത്താൽ പരിപൂരിതവുമാണ്. ഏതൊരു ജീവസത്തിയും ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ നിസ്സാരനായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ളവയെല്ലാം അന്ധകാരത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ അസംഖ്യം ബ്രഹ്മദേവന്മാരുണ്ടെന്ന് ചില പ്രഭുപാദരോട് വിശദീകരിക്കുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ നമ്മുടേത് ഏറ്റവും ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. അങ്ങനെ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ബ്രഹ്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അനേകം തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാവ്. നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം ചെറുതാണ്. അതിൽ 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, 8 തലയുള്ള, 10 തലയുള്ള, 100 തലയുള്ള, ആയിരക്കണക്കിന് തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വരെ ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ വിവരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ നിസ്സാരനായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ളവയെല്ലാം അന്ധകാരത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. സ്വയം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മാത്രം സൂര്യനെ കാണുവാൻ സാധ്യമാകുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാൻ അവയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്നും നിസ്സരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രകാശം ആവശ്യമായി വരും. ഒരു ദീപത്തിനും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു ടോർച്ച് ലൈറ്റിനും അവ എത്ര തന്നെ ശക്തിയുള്ളതാകിയാലും സൂര്യനെ ദർശിക്കുവാൻ ഒരുവനെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. സൂര്യൻ സ്വയം ദൃശ്യമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് നിരാവാദികൾ പറയുന്നു. ഈശ്വരനെ മനുഷ്യരചിത ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് ഈശ്വരന്റെ അഥവാ ഭഗവത് പ്രകാശത്തിലൂടെ മാത്രമേ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ പ്രകാശത്തെ സവിശേഷമായി വിദ്യ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനാൽ ബ്രഹ്മാവിന് നൽകപ്പെട്ട ആജ്ഞയായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ നേരിട്ടുള്ള ആജ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കരണമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ സവിശേഷ ശക്തി ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് മാത്രമല്ല, കൃപാപൂരിതമായ അത്തരം പ്രത്യക്ഷ അന്തരംഗ ശക്തിയെ ദർശിക്കുവാൻ ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാവുന്ന ആർക്കും യാതൊരുവിധ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളും കൂടാതെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം.
നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ചതുർശ്ലോകിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അല്ലയോ ബ്രഹ്മാവേ, എന്തു തന്നെ മൂല്യമുള്ളതായാലും അതിനെ എന്നോട് ബന്ധപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം അതിന് വാസ്തവികത്വം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിനെ എൻ്റെ മായാമയ ശക്തിയായി അറിയുക. അന്ധകാരത്തിലെ പ്രതിഫലനം പോലെ കാണായി വരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇതിനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിരാട് ആവിഷ്കരണത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും അതിന്റെ ആവിർഭാവത്തിൽ നിലനിൽപ്പിലും വളർച്ചയിലും വ്യത്യസ്ത ശക്തികളുമായി അതിന്റെ പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിലും അതിന്റെ അധപ്പതനത്തിലും അന്തർദാനത്തിലും എല്ലാം പരമദിവ്യത്വ വിഷ്ണുവിന്റെ അസ്തിത്വമായി അതിൻ്റെതായ അടിസ്ഥാന ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനുമായുള്ള ഈ പരമപ്രധാന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്മൃതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുവോ, എപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താത്ത കാര്യങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, അപ്പോഴൊക്കെ ആ സങ്കല്പനത്തെ ഭഗവാന്റെ മായിക ശക്തിയുടെ ഫലമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാനില്ലാത്ത അഥവാ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു യാതൊന്നും തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരവും എല്ലാം നടക്കുന്നത്, എല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാറ്റിനും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ. ആരും തന്നെ സ്വതന്ത്രരല്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സർവസ്വതന്ത്രം. ഇവിടെ പറയുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അപ്പോഴൊക്കെ അത് മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീന നിമിത്തമാണെന്ന് പറയും. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെത്തി അല്ലെ, ഭഗവാനില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമുക്ക് യഥേഷ്ടം സന്തോഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായി അല്ലെ, പ്രളയവും മഴയും അല്ലെ എല്ലാം തന്നെ. അപ്പോ എല്ലാം ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് അല്ലെ, 3 ക്ലേശങ്ങളും, ആധ്യാത്മിക, ആദി ഭൗതിക, ആദി ദൈവിക, ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആരും ഇതിൽ നിന്നും മുക്തരല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും കളവ് മാത്രമാണ്. ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നല്ലേ, ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെ എല്ലാവരും ഇത് ബാധിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി, ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം, ദുഃഖാലയം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അല്ലെ എന്ത് തന്നെ എന്താ പറയാ, ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് മാറുമെന്നും പറയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാനായിട്ട്.
അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, കരോഷി യഥസ്നാഫിയ ജുഘോഷി തഥാശ്രീയ തപസ്യ കൗന്ദയാദുഷം. നീ എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്ത് തപശ്ശരികൾ ചെയ്യുന്നോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നോ അല്ലെ, എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ, ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അല്ലെ, അവരൊക്കെ ആ മായാശക്തിയുടെ പിടിയിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, മായാശക്തിയും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. മമ മായ എന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി, ഭഗവാന്റെ തന്നെ. അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ എന്താണ്, ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആവുകയാണ്. മമ മായ ദുരത്യാന്ന് മാമയവയെ പ്രപത്തിന്റെ മായാമേവ തരംതായി. എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മായാശക്തിയെ ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി അല്ലെ. മഹാമായയും യോഗമായും അല്ലെ. ഇപ്പൊ മഹാമായ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മഹാമായ അവസരം തരും. എന്നെ സേവിച്ചോളൂ എന്ന് അല്ലെ. മായാശക്തി ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയെ സേവിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട്. യോഗമായ അല്ലെ, അതും ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി തന്നെയാണ്. അത് പലപ്പോഴും ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ഓർക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള ലീലകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തിയാണ് പലപ്പോഴും പലതും. നമുക്കറിയാം, യശോദ മാതാവൊക്കെ ഉണ്ണിക്കണ്ണം മണ്ണ് വായിരിക്കുന്നപ്പോഴേ അതില് ഭഗവാന്റെ കുഞ്ഞുവായില് പ്രപഞ്ചത്തേക്ക് കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി അതിൽ നിന്നും വായിച്ചു. അർജുനനെ അല്ലെ, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള വിശാഖസഖ്യൻ. എന്നാൽ അർജുനനെ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു തരാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ വിഷാദവാനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ രണ്ട് ശക്തികളും, മായാശക്തികൾ രണ്ടും ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണെന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. കയറിനെ പാമ്പായിട്ട് കരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊന്നായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതിനെ മായ അഥവാ മിഥ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി, കയറിനെ പാമ്പായി കരുതുന്നത് മിഥ്യയാണ്. കയർ സംഭ്രാന്തനായ വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായാൽ അത് അസത്യമേ അല്ല. ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, കയർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അയാളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അത് പാമ്പാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ സ്വീകാര്യം മായയാകുന്നു. ആകയാൽ ഈ ഭൗതിക ആവിഷ്കരണത്തെ ഭഗവത് ശക്തിയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെട്ടതായി അംഗീകരിക്കുന്ന പൊള്ളയായ സങ്കല്പം മിഥ്യ അഥവാ മായയാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അസത്യമല്ല. ഈ ഭൗതിക ആവിഷ്കരണത്തെ ഭഗവത് ശക്തിയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിപ്പെട്ടതായിട്ട് അല്ലെ പലരും പറയും. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി ഒന്നുമില്ല. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, അതാണ് എല്ലാം എന്ന് എനിക്ക് പറയും അല്ലെ. പ്രകൃതി ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശത്തിലാണ് പ്രകൃതി. അപ്പോ ഇവിടെ പിന്നെ പറയും ഇത് വെറും മായയാണ്, നിത്യയാണ് എന്നത്. നിത്യല്ല, ഇത് താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതാ പറഞ്ഞു. എന്താ പറയാ, അശാശ്വതം. താൽക്കാലികമായി ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് ലോകമാണ്. എന്നാൽ ഇത് നിത്യല്ല. ഈ മായിക സങ്കല്പത്തെ അജ്ഞത എന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമെന്ന് വിശേഷിക്കും. എന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭുതമാക്കപ്പെടാത്ത അഭിവ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്തിനേയും മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജീവസത്ത രൂപരഹിതനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നത ഭഗവാൻ നിരാകാരനാണ് എന്ന തത്വവും നിത്യയാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ചില പ്രഭാതങ്ങൾ, അർജുനന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന യോദ്ധാക്കളും സ്വയം അർജുനനും ഭഗവാൻ പോലും ആവണ്ണം സകലരും മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും അവരെല്ലാവരും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും വർത്തമാന ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷവും ഭൗതികാസ്ത്രം എന്ന ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായതിനു ശേഷം പോലും അവരെല്ലാവരും വ്യതിരക്തമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളായി തന്നെ ഭാവിയിൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമെന്നും യുദ്ധഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവത്ഗീത 2:12 ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനും ജീവസത്തുക്കളും വ്യക്തിഗത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ്.
മാത്രവുമല്ല ഭഗവാന്റെ ജീവസത്തുക്കളുടെ വ്യക്തിഗത ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുകയും. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ലേ, ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാവരും, ഞാനും നീയും എല്ലാം ഇന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അല്ലെ, ഇനിയും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ഭഗവത് കൃപയാൽ മായിക ശക്തിയുടെ പ്രഭാവമായ അന്ധകാരത്തിലെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്തെ മാത്രമേ ദൂരീകരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ പ്രകാശം സ്വതന്ത്രമായല്ല. പ്രകാശത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം ബ്രഹ്മജ്യോതിയാകുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ്, അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിസ്, അല്ലെ, അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് പ്രകാശമേകുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാവും, അല്ലെ. നമുക്കാണ് ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അന്ധകാരത്തിലാവും, അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അടുക്ക ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ. ഭഗവത് ലോകത്തിലെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയോ വൈദ്യുതിയുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിസാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് കാണുന്നത്. ആകയാൽ ആത്മാവിന്റെ അഭേദത്തെ പരമാത്മാവായ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതായി കരുതപ്പെടാത്തത് മിഥ്യ അഥവാ മായയാണ്. മാത്രമല്ല ഞാൻ പരമോന്നതനായ എന്ന പൊള്ളയായ അവകാശവാദവും അതേ മായ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ അവസാനത്തെ മായിക ദുഷ്പ്രലോഭനമാണ്. സർവവും പരമോന്നതനും ജനിക്കുന്നുവെന്ന വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മുൻ ശ്ലോകം പോലെ എല്ലാ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തകളും പരമജീവസത്തയായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും ജനിച്ചവയാണ്. എല്ലാവരും ദേവന്മാരും എല്ലാം, അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. മാതിർഹി ദേവാൻ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം, അല്ലെ. ഭഗവത് ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് സ്വയം ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഹേതുഭൂതനായത്. മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും ബ്രഹ്മാവ് എന്ന കാരകത്തിലൂടെ ഭഗവത് ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭൂതരായവരാണ്. പരമോന്നതനും ഭഗവാനുമായി പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർക്കാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഒരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവര് എന്താ പറയുന്നത്? സ്വന്തം പിതാവില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരോട് ചോദിക്കണം, അല്ലെ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഉപാഭോഗികളടുത്തും മറ്റുള്ളവരടുത്തും പോയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെ. ചില പ്രഭുപാദര് ഉദാഹരണം പറയും. ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്റെ അച്ഛൻ ആരെന്ന് അറിയണ്ടെങ്കിലേ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി. അതിനായിട്ട് വേറെ DNA ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം അച്ഛൻ ആരാണ്, അല്ലെ, അമ്മയോട് ചോദിച്ചു. അതുപോലെ ഭഗവാനെ അറിയണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ചില പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് അറിയണം, അല്ലെ. ചില പ്രഭുപാദര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ചില പ്രഭുപാദരി ഇപ്പോഴും നമുക്കത് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർക്ക്, ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് അറിയാം ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെ. അവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അല്ലെ. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും താമരപ്പണ്ടായതിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യ ജീവസൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടി. ആ ബ്രഹ്മാവാണ് പിന്നീടുള്ള സൃഷ്ടികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, അല്ലെ, നാരദ മുനിയോട് പറയുന്നു, എല്ലാവരും കരുതുന്നത് ഞാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടത്തുന്നതെന്നാണ്. എന്നാൽ ഞാനൊരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം ഒന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്നാണ്. ശിവപ്രഭാത് പിന്നീട് പറയുന്നു, ജീവസത്തകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, പരമസത്യയായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വെറുമൊരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പൊള്ളയായ അവകാശവാദം മായയാണ് എന്ന തീരുമാനത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ സ്വതന്ത്രരാണെന്ന് പറയും, അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരല്ല, അല്ലെ. നമ്മള് ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ നമ്മളൊക്കെ തടവറയിലാണുള്ളത്, അല്ലെ. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ പിടിച്ച് തടവറയിൽ കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ ഹരിദാസ് താക്കൂർ ഒച്ചത്തില് ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയുണ്ട്, ആനന്ദിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ജയിൽ പുള്ളികളൊക്കെ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾ ജയിലിലാണുള്ളത്, ഇനി പുറം ലോകം കാണാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെല്ലാവരും ജയിലിൽ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ആരും സ്വതന്ത്രമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി
അതിന്റെ തടവറയിലാണുള്ളത് അല്ലെ. പിന്നീട് കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതമത്സര്യങ്ങളുടെ തടവറയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിലില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എല്ലാവരും തടവറയിലാണുള്ളത് പറയും. അപ്പോ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ സ്വതന്ത്രനായിട്ട്. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അഭിജ്ഞ സ്വരാട്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ. സ്വരാട്ട് സർവസ്വതന്ത്രൻ എന്നുള്ള. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സർവ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ജീവസത്തകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. പ്രഭുപാദയുടെ മനോഹരമായുള്ള ഉദാഹരണം പറയും അല്ലെ. പലരും ആത്മാവിനെ എന്താ ആത്മാവ് അങ്ങനെയൊന്നും ഒന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. പറയുന്നു വ്യതിരക്ത വ്യക്തിയുടെ ശരീരശാസ്ത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന ശാരീരിക നിർമ്മാണകരന്റെ ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ നിഷേധിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ ചിലപ്പോൾ നിഷേധിച്ചു. എന്നാൽ മരണശേഷവും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഡോക്ടർക്ക് ഒരു മൃതശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പോയിട്ടുള്ളത്? ജീവ ചൈതന്യം അല്ലെ. ആ ആത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് പോയി അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ആ ഡോക്ടർക്ക് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് പോയി അല്ലെ. ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർ. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ശരീരത്തിന് പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് അല്ലെ. അതിന് ജീവൻ നൽകിക്കൂടെ? എല്ലാം അവര് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അല്ലെ. ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഇതില് എപ്പോഴാണോ അല്ലെ ഇതില് ഈ ചൈതന്യം പോകുന്നത് അപ്പോഴത് ശവമായിട്ട് മാറി അല്ലെ. അതിന് യാതൊന്നും തന്നെ ഇപ്പൊ യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല, യാതൊരു ശക്തിയുമില്ല. അപ്പോ നമുക്കറിയാം എത്ര തന്നെ എന്താ പറയാ ഇഷ്ടമുള്ള ആയാലും എന്താ മൃതശരീരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് എത്ര കാലം ആൾക്കാർ നിൽക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലുള്ള ചൈതന്യം അല്ലെ, ആത്മാവ്, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശിലപ്രഭുപാദർ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒക്കെ ജീവാത്മാക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെ മാനസിക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും പറയും. അവരൊക്കെ പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കീയ പിണ്ഡത്തിന്റെ നിർമ്മാണമായിരുന്നു പ്രവർത്തനരഹിതമായ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതി എന്ന രീതിയിൽ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ക്രിയാവിജ്ഞാന അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഗൗരവപൂർണമായ ഒരു പഠനം നടന്നു. എങ്കിലും മനഃശാസ്ത്രത്തിന് മൃതശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരിച്ച ആൾക്കും മസ്തിഷ്കവും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. വിരാട് ആവിഷ്കരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നത ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായ ശാരീരിക രചന, മാനസികമായ വ്യത്യസ്ത ധ്യാന നിമഗ്ന അഭ്യാസങ്ങൾ മാത്രം. എങ്കിലും അന്തിമത്തിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മായയല്ലാതെ അതിലുപരിയായി മറ്റൊന്നും തന്നെ അല്ല. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. പറയുന്നു ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു. പരമ വ്യക്തിഗത ജീവസത്യായ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രബുദ്ധമാക്കിയ പരമപുരുഷന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്പജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനങ്ങൾ മൂടുന്നു. പരമോന്നത ഭഗവാനുമായുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഭേദത്തെ ഒരിക്കലും ഇതിൽ അവകാശിക്കുന്നു. ആകിയാൽ അല്പജ്ഞാനമായ വ്യക്തിയുടെ അത്തരമൊരു വിഡിത്തമായ അവകാശവാദം ഭഗവാന്റെ മായാമായ ശക്തിയുടെ ഒറ്റൊരു പ്രകടനവും. ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന ആസുര വ്യക്തികൾ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ കൂടുതൽ തള്ളപ്പെടുകയും അപ്രകാരം അത്തരം ആസുര വ്യക്തികൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ലാതെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിക്ക് വിധേയരാകുമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അല്ലെ, ഭഗവാനെ അസ്തിത്വമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ.
അവരൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധിയാണ് അല്ലെ, മായാവാദി ഭാഷ്യശൂന്യേ സർവനാശം പോയി എന്ന് പറയും. മായാവാദികളുടെ ഭാഷ്യം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവനാശം അടയും എന്ന് പറയും. മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരല്ലേ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലം ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പത്മപുരാണം അനുസരിച്ച് ഭൗതിക പരിണത്തിനുള്ള അസംഖ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അവയെല്ലാം തന്നെ അന്ധകാരത്താൽ പരിപൂരിതവുമാണ്. ഏതൊരു ജീവസത്തെയും ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ നിസാരനായ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ളവരെല്ലാം അന്ധകാരത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. സ്വയം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ മാത്രം സൂര്യനെ കാണാൻ സാധ്യമാകുന്ന പോലെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാൻ അവയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനുസരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രകാശം ആവശ്യമായിരുന്നു. ഒരു ദീപത്തിന് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ടോർച്ച് ലൈറ്റിനും അവ എത്ര തന്നെ ശക്തിയുള്ളതായാലും സൂര്യനെ ദർശിക്കുവാൻ ഒരുവനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. സൂര്യൻ സ്വയം ദൃശ്യനാകുന്ന ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ വിഭിന്ന ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരണത്താൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രകാശത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന നിരാകാരവാദികൾ പറയുന്ന ഈശ്വരനെ മനുഷ്യ രചിത ഊഹാഭവങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം മറിച്ച് ഈശ്വരൻ അഥവാ ഭഗവത് പ്രകാശത്തിലൂടെ മാത്രമേ ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ പ്രകാശത്തെ സവിശേഷമായി വിദ്യാത്ത് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനാൽ ബ്രഹ്മാവിന് നൽകപ്പെട്ട ആജ്ഞയായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ നേരിട്ടുള്ള ആജ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കരണം മാത്രമല്ല, ഈ സവിശേഷ ശക്തി ഭഗവാന്റെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് മാത്രമല്ല, കൃപാപൂരിതമായ അത്തരവും പ്രത്യക്ഷ അന്തരംഗ ശക്തിയെ ദർശിക്കുവാൻ ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാവുന്ന ആർക്കും യാതൊരുവിധ മാനസിക ഊഹാഭവങ്ങളും കൂടാതെ പരമദൈവത്വ പുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മാവിന് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്? തപശ്ശേരി അല്ലെ, തപ എന്ന് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് തപശ്ശേരികൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അല്ലാതെ ഊഹാഭോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാനെ കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ തപശ്ശേരികളിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറയുന്നു, നമുക്ക് എത്ര പവറുള്ള ടോർച്ചായാലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായാലും നമുക്ക് സൂര്യനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. രാത്രിയിൽ സൂര്യൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. അമേരിക്കയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് എന്നാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് കൊണ്ടോ മറ്റുള്ള ദീപം കൊണ്ടോ ഒന്നും സൂര്യനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതിന് സൂര്യൻ തന്നെ സ്വയം പ്രകാശിക്കണം അല്ലെ, ദൃശ്യനാകണം അല്ലെ, എങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതുപോലെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനുമായിട്ടും ഒക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തപശ്ശേരികൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരകൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മായാവാദികളെയും മറ്റുള്ളവരെയും സമീപിക്കാതെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പര അനേകം സന്യാസി ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്കും ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാനും ഭഗവാനെ കാരുണ്യം നേടാനുമായിട്ടും സാധിക്കും. ധാരാളം വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, സമയക്കുറവ് മൂലം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിലാം. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുത്തുപോയി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. മാനന്ദഗുരു വൈഷ്ണവ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാദശി എടുത്തവരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഏകാദശിയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ഏകാദശിയുടെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു 6:10 മുതൽ 10:25 വരെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും.